ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਲੋਂ और पुलिस की मिली भुगत न करके जो बहुत वड्डा जानी माली नुकसान होया है पंजाब च लोड़वंद परिवारां दा गरीब परिवारां दा जिहड़े कोविड के समय च भी दिन रात एक करके आपदे परिवारां दी परवरिश वास्ते जिंदगी नूं जोखम च पा के भी आपदी ड्यूटी निभा रहे सी। उन्हां दे नाल जिस तरीके दी खलवाड़ होया वो तुसी सारे मेरे तो बेहतर जानते हो। मैं हमेशा भी कोई चीज़ जब थोड़े अगे रखी है 100% ऑन फैक्ट्स रखी है, एक भी गल इधर उधर दी नहीं। और अज भी जिहड़ी मिली भुगत है जिसनूं लुकोया जा रहा है ਉਹਦਾ पर्दाफाश करने वास्ते थोड़े कोल बैठे। सब तो पहला तो मैं DGP साहब का धन्नवादी हाँ कि उन्हों का जो रोज़ धड़ा धड़ प्रैस नोट एक निकलता पंजाब पुलिस का तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का कि लाख लीटर इत्थों फड़ ली है, 27,000 लीटर उत्थों फड़ ली है, 20,000 लीटर इत्थों फड़ ली है। आप ही मन्नी जाते हैं कि असी एडे नलायक सी, पंजाब पुलिस साडी जिहड़ी कारगुजारी एडी माड़ी सी क्योंकि ये लखां लीटर रातों रात तो बन नहीं गया। ये लंबे समय तो ये काम चल रहा मगर ये फड़ते नहीं सी क्योंकि इन्हां दी जेब गर्म होंदी सी। ते हुण जिहड़ी इन्हां ने एडमिशन कीती है पंजाब पुलिस ने आफ्टर ऑल ये रातों रात ये मिनी डिस्टलरीज नहीं चल गईयां। इन्हां दी जानकारी भी इन्हां कोल सी मगर प्रैशर नहीं सी, पब्लिक प्रैशर जां मीडिया प्रैशर ते ये काम रली मिली भुगत नाल दब्बी तुरी आउंदे सी। और जिहड़ी गल मैं अज करदा है पुछना चाहुंदा है DGP साहब नूं मेरा स्पष्ट सवाल है कि दिनकर गुप्ता जी तुसी आ 100 तो वध मौतां होईयां ने तरनतारन जिले च और उत्थों दे एक अफसर ने ध्रुव धैया जी उन्हां नूं प्लम पोस्टिंग बार बार केस क्राइटेरिया हेठ दिन्ने हो। सानू ये गल जरूर चानना पाओ क्योंकि ध्रुव धैया जी वो अफसर ने जिन्हां ने डे लाइट रॉबरी दा डकैती जद होई सी अज तो सवा साल पहला जदों पार्लीमेंट की इलैक्शन चलती सी 29 मार्च की गल है जदों खन्ना च SSP लगे सी और खन्ने चो एक पुलिस पार्टी SSP साहब की मंजूरी नाल जाके उन्होंने रेड किया जलंधर दे रेड नूं शो किया कि नहीं ये तो नाके च असी पैसे फड़े जिहड़ा हवाला दे पैसे दसे गए सी फादर एंथनी वालों उन्होंने फड़िया सी। मेरा कहने का भाव कि जिहड़ी डे लाइट रॉबरी हुई सी डे लाइट रॉबरी होगी जदों पुलिस इनवॉल्व हो जाए और एक SSP प्रैस कॉन्फ्रेंस करे। मैं थोनू पुरानियां कटिंगां विखा दूंगा उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी सब नूं दूंगा जिस SSP साहब आप प्रैस कॉन्फ्रेंस करके ध्रुव धैया जी कह रहे हैं कि दराहे नाका लग्या सी 9 करोड़ 66 लाख रुपया हवाले दा कहंदे जी असी 3 गड्डियां चों रिकवर किया। और ये सारी गल दा पर्दाफाश तुहाडी मीडिया ने भी किया, फादर एंथनी ने भी किया ते फिर एक SIT बनी। SIT किने बनाई? दिनकर गुप्ता जी ने बनाई की थी। एक जदों रौला पै गया इलैक्शन कमीशन नूं शिकायत हुई, इलैक्शन कमीशन ने कहा कि यदि सानू मिनटों मिनटी रिपोर्ट दिओ
IG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਡ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਰੇਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਟਾਊਟਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਬੂ 12 ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੱਬੂ 12 ਬੋਰ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਬੱਬੂ 12 ਬੋਰ ਕੈਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਡੇ ਲਾਈਟ ਰੋਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਿਕਵਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ 16 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸਾਫ਼ ਚੰਗੇ ਅਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰ ਲਾਂਬੜਾ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ SIT ਬਣੀ IG ਦੀ SIT ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ, ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ SAS ਨਗਰ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕੱਢ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਧਰੁਵ ਧਈਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, SSP ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਲਾਈਟ ਰੋਬਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਾਤਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਡੇ ਲਾਈਟ ਰੋਬਰੀ ਦੇ ਐਕਟਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਬੱਬੂ 12 ਬੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਖੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਟ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ SSP ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, SPਆਂ ਦੀ। ਉਹ SPਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, SHOਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰੁਵ ਧਈਏ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਗੇੜ 'ਚ ਕਰੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਧਰੁਵ ਧਈਆ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ। ਔਰ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਦੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਰੁਵ ਧਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ 21/3/2019 ਨੂੰ SSP ਖੰਨਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, 1694 ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 2 SI ASI 'ਚ ਟੰਗ ਤੇ ਆ ਉਹ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੁਰਤੀ ਵੇਖੋ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ। 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਇਰ ਲੈਟਰ 5000/E-28 ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਧਰੁਵ ਧਈਏ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ SSP ਖੰਨੇ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੁਰਤੀ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਜਾ ਕੇ
ਜਲੰਧਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇ ਲਾਈਟ ਰੌਬਰੀ ਸੀ। 16 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਦਿਖਾਇਆ, 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਫਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਜ਼ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗਣਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖੋ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪਾਸੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਡਕੈਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ SSP ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੇਖੋ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, GT ਰੋਡ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਖੰਨੇ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਸਮਰਾਲਾ, ਮਾਚੀਵਾੜਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਤੇ ਖੰਨਾ, ਕਿ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ GT ਰੋਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ CCTV ਕਿਸੇ ਟੂਲ ਬੋਤ 'ਤੇ ਆ ਜੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਤਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਇਸ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਹਵਾਲਾ ਮਨੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਮੰਨ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ SSP ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ SSP ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਲੇ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੰਟਸ ਆਊਟ SSP ਖੰਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਦਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ, ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਟ ਆਊਟ ਕਰਤਾ। ਮਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਤਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਦੇ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਚਲੋ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ 100 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ CM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ SHO DSP ਵਿਲ ਬੀ ਬੁੱਕਡ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੁਡੇ, ਜਿਹਨੇ ਡੇ ਲਾਈਟ ਰੌਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਤਾ ਤਰਨ। ਅੱਜ 100 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਚਾੜੇ। ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਜਦ ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਚੜੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਸਾਡੀ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਦਬੋਚ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਸਤੀ ਵਿਖਾਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਸਤੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਚੁਸਤੀ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਰਾਬ, ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਔਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ SSP ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੱਸੂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਹੀ ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ, ਦਹੀਏ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ? 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 19 'ਚ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਲਮ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਦ ਚਾੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਸੱਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਾਂ ਗਾਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਕੈਤੀ ਡੇ ਲਾਈਟ ਰੋਬਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਕੈਤੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਆਈ ਦੀ ਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕਾ ਵਾਪਰਦਾ ਨਾ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਐਸਐਚਓ ਡੀਐਸਪੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ? ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ? ਐਸਐਸਪੀ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਹੀ ਨਾਟ ਬੀ ਬੁੱਕਡ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ ਬਾਈ ਸੀਬੀਆਈ? ਜਿਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਔਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰੁਵ ਧਈਏ ਦੀ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡੇ ਲਾਈਟ ਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, 6 ਕਰੋੜ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। 100 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਚੰਦ ਚੜਵਾਉਣਾ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ 10 ਜਨਪਦ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਗਰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਮਿਲੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੋਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਤਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜੀ ਜੋ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿੱਧਰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਦਿਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦਾ ਨਾ। 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ। ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ? ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਬਲਾਸਟ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ? ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਅ ਫਿਊਟਾਈਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੇਖੋ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲਾਨ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ,
ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। 5 ਪਟਿਆਲੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਭਟਕ ਗਏ। ਲਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ, ਲਾਣ ਫੜੋ, ਮਗਰ ਕੀ ਡੈਥ ਲਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਲਾਣ ਮੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾਣ ਫੜੋ, ਮਗਰ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਪਿਰਿਟ, ਨਾਟ ਲਾਣ। ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਖ ਲੀਟਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੀ 27,000 ਲੀਟਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਚਾਚੀ ਦਾ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਊ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ? ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦਾ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਰ ਅੱਜ ਲੋਡ ਹੈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ। ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਉਹ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਹ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਰਾਜੀ ਰਗੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਰਹੋ ਮੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ। ਅਸੀਂ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਪਿਰਿਟ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ 307। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਟਲੇ ਤਰਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਵਧਿਆ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਜੇ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਧਰੁਵ ਧਈਏ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 100 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਲੇਸੈਂਸੀ ਕਰਕੇ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੁੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ।